Good morning, all. Today we can start the module 2, that is projection of solids. In engineering graphics, first module we are discussing about the projection of lines. Here we can start the projection of solids. The main difference in between the projection of lines and solids is in projection of lines we are dealing with only one line. Okay, for example, one line is inclined to HP and inclined to VP, like that. Okay, but here we are discussing about a solid. For example, a cylinder. Here, consider this is a cylinder. Okay. In top view we can see a circular shape, and in front view actually we can see a rectangle. Okay, in 3D you can see it's a cylinder, but actually in orthographic projection, what is it? It's actually a rectangle, and in top view it will be a cylinder. Okay, same as a rectangular prism can be considered. See, this is a rectangular prism of base, may take it as 80 mm and 18 into 15 mm rectangular of height 10 mm, 100 mm, resting on HP. Okay, clear. Then the top view will be a rectangle of 80 into 15 mm. What about the front view? The front view will be 18 into 100 mm rectangle. Okay, clear. That means in solids we are dealing with a different type of solids, and the front view and the top view of that particular solid. Okay, for example, we can consider a solid, a square solid. First of all, okay, draw an XY line. Okay, a square prism. Question is like this: a square prism of base 40 and height 60 mm, resting on HP, that is in horizontal plane. That's the base is 40 and height is 60 mm. So simplify, we can draw the square prism. I think for height 60 mm we should draw the XY line here. Okay, in solids there is no provision to give the solid is 10 mm in front of VP or 10 mm above HP, that nothing like that. Always the solid is resting on HP, and there is no provision of giving this much of amount of VP. Okay, അതായത് വി പിയിൽ നിന്ന് എത്ര എം ഇൻഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നൊരിക്കലും സോളിഡ്സിൽ പറയാറില്ല. സോളിഡ്സിൽ എച്ച് പിയുമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസും വി പിയുമായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻസും മാത്രമേ തരുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സോളിഡിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ XY ലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരക്കാം. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ 20 mm. എപ്പോഴും ഒരു 20 mm താഴത്തേക്ക് മാറി നമുക്ക് വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 20 to 15 mm മാറി വരക്കാം. കാരണം നമുക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ മുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് കൂടി ഇടണം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ top of solid is 40 mm. So 40 mm ഉള്ള ഒരു സോളിഡിന്റെ ടോപ്പ്, ദാറ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് വരക്കാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ. And the edges of the square should be to which then ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ
പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ലൈനിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അത് തിൻ ലൈൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇവിടുന്ന് വരക്കുന്നത് ആ സോളിഡിന്റെ എഡ്ജ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി തിക്ക്. ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ തിൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെയിം വേ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ തിൻ ലൈൻ നമുക്ക് വരക്കണം. വി ഷുഡ് ഡ്രോ എ തിൻ ലൈൻ in between the projections. ഇത് ഒരു എഡ്ജ് ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി തിക്ക് ലൈൻ. ഇത് ഒരു എഡ്ജ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ടു ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഓഫ് ബേസ് 40 and height 60. We should dimension also. Okay, clear? But in lines we give annotations for the solid, that is a dash, b dash, a, b, like that. Here also we need to draw the annotations, that is ഓരോ കോർണറിനും നമ്മൾ ഓരോ പേരുകൾ കൊടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഐ ഫോളോ ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ്സ് ഇൻ ബേസ് കോർണേഴ്സ് ആർ എ, ബി, സി ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, so here I annotate a bottom corner and clockwise direction and the second point in B എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. Here it is C and here it is D. Okay, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരച്ചു. അത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, it is 40 mm square, so we can dimension. Okay, then name it is A, B, C, D. അപ്പോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ബേസില് എ, ബി, സി, ഡി കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എ ഡാഷ് ആയിരിക്കും, ഇത് ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും, ഇത് സി ഡാഷ് ആയിരിക്കും, പുറകിൽ ഡി ഡാഷ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒരു സോളിഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ കോർണേഴ്സിന് എ, ബി, സി, ഡി എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ സോളിഡിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പോയിന്റ് എ, ബി, സി, ഡി. ഓക്കെ, എ ഡാഷ്, എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഷുഡ് ബി എ ഡാഷ്. ദെൻ ദിസ് ബി ഡാഷ് ഇപ്പോൾ. ദെൻ സി ഡാഷ് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നേരെ പുറയിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സി ഡാഷ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് എ ഡാഷ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കോർണറിൽ തന്നെ രണ്ട് അനോട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നു. ബിക്കോസ് എ ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഡി. അപ്പൊ ഒരേ കോർണറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ രണ്ട് കോർണേഴ്സിന്റെ അനോട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കോർണർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ വിസിബിൾ കോർണർ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ടതും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കോർണറിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഓക്കെ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡിന്റെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഡാഷും കാണാൻ പറ്റും, ബി ഡാഷും കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് സി ഡാഷ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എയും ബിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പ് വ്യൂല്. ക്ലിയർ? സോ എ ഡാഷ്, ബി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കൊടുക്കും. സി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ഷുഡ് ഗീവ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പ് കോർണേഴ്സ്? നമ്മളിവിടെ എ, ബി, സി, ഡി കൊടുത്തു. ഇനി ടോപ്പിലും ഇതുപോലെ തന്നെ 4 കോർണേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ 4 കോർണേഴ്സിന് മാത്രമേ പേര് കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് മുകളിലത്തെ കോർണറിന് ഞാൻ 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് യു ഫോളോസ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HARI എന്ന് വേണേൽ കൊടുക്കാം.
ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏത് പേര് വേണേൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ. ബട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും എനിക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും എളുപ്പമുണ്ടാകും. ദാറ്റ്സ് വൈ അനോട്ടേഷൻസ് ABCD തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല. PQRS കൊടുക്കാം, XYZ കൊടുക്കാം, എന്ത് വേണം, വാട്ടവർ നിങ്ങളുടെ പേര് എന്ത് വേണേ. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ടോപ്പ് വ്യൂവിലെ ബേസ് കോർണേഴ്സിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പേര് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ABCD ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു. ഇനി ഇതിന് ടോപ്പ് വ്യൂവില് 4 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. താഴെ ABCD കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മുകളിൽ ഞാൻ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എയുടെ നേരെ മുകളിലുള്ള കോർണറിന് ഞാൻ 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. Bയുടെ നേരെ മുകളിലുള്ള കോർണറിന് ഞാൻ 2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. Cയുടെ നേരെ മുകളിലുള്ള കോർണറിന് ഞാൻ 3 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. 4ന് നേരെ മുകളിൽ D എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ നേരെ മുകളിൽ 1 വന്നു, ബിയുടെ നേരെ മുകളിൽ 2 വന്നു, സിയുടെ നേരെ മുകളിൽ 3 വന്നു, 4ന് നേരെ മുകളിൽ 3 വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരേ കോർണറിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ 2 കോർണേഴ്സിന്റെ അനോട്ടേഷൻസ് വന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വിസിബിൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഹിഡൻ കോർണേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എ കാണാൻ പറ്റില്ല, 1 ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബി കാണാൻ പറ്റില്ല, 2 കാണാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 1 2 3 4 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 1 2 3 4 എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഹിഡൻ കോർണേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ചിലർക്ക് ഒറ്റ തവണ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് വരക്കണം. എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ടോപ്പ് വ്യൂയിലെ കോർണറാണ്. അപ്പോൾ 1 ഡാഷ്, ദെൻ 2 ഡാഷ്, 3 ഡാഷ് ഏതാണ്? ഈ 2 നേരെ പുറകിലുള്ള കോർണർ അല്ലേ, ഇതല്ലേ? സോ 3 ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ പോകും. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ 4ഉം കാണാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഓഫ് ബേസ് 40 ആൻഡ് ഹൈറ്റ് 60. And we should dimension the 60 mm also. Clear? ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും if you have any doubts you can comment.